Good morning to all of you. Today is the third day of our workshop. Yesterday we have seen looping in Python, if, else, while, for, and how to create the functions in Python, or how to use the ready-made functions, user-defined functions, and the lambda functions or the anonymous function. So today we will discuss about how to handle files in Python, and next concept is object oriented programming in Python. So first we will proceed with the file handling concept. So file introduction. Suppose we wanted to store some data. Okay, so we have to create the file and we have to store it on the permanent memory. So that files we can able to access with the help of the Python program, or we can access our file data into our Python program, or we can write data into the file through the Python program. So basically we will learn the basic concepts of the file, how to access the file, how to read that file, how to write into that file. Okay, so first thing is check the type of the file. So file path. So there are two types of file path are there: absolute file path and the relative file path. So basically the absolute file path is nothing but it contains the root node and the complete directory list. Means for example जर मी C drive वरती ABC folder मध्ये suppose मी फॉर एक्झाम्पल पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे त्याचा सेकंड इयरचा डेटा स्टोअर करते. ओके, सो असे माझे फोल्डर्स आहेत: सी ड्राईव्ह, देन पॉलिटेक्निक कॉलेज, देन सेकंड इयर क्लास. ओके, so likewise, so this is the complete path of the file, and the relative path means the current file path. For example, मी सेकंड इयर फोल्डर मध्ये आहे सेकंड इयरच्या पर्टिक्युलर XYZ स्टुडंटचा डेटा ऍक्सेस करते. सो ओनली द सेकंड इयर फोल्डर इज द relative path folder. Okay, so you will get clear from this figure. So suppose on C drive there is a backend folder, so the relative path is directly only the slash is there, two dots and slash, but in absolute path we have to write C:/. Okay, for example, here is the spam.txt folder under the fees folder. Okay, so its relative path is directly the main folder is fees. Okay, so ./fees and the that particular file name. Okay, but if it is an absolute path, then it consider whole path, means the root node, that is C drive, then root folder is backon, then the next folder is fees, and in that fees folder there is a spam.txt file. Okay, so this is the main difference between relative and absolute paths. Next, there are two types of files are there: ASCII text files and the binary files. Okay, ASCII text files means the normal text files. We will able to learn that we will able to read that file data, but binary file only the machine will understand the binary data file. Okay, next is operations on file. How to open a file from our Python program, how to read from Python program, how to write into the file. Okay, normal text file from the Python program, close, delete, and rename. We will see it one by one. And there are some file access mode. Suppose we wanted to access our file only for reading purpose. So there is a read mode. Okay, only R we have to use. Okay, R plus it will perform the means it will also read the data and write into the file. Next is read binary data. Suppose our file is binary. Okay, so we can use the file mode as a RB, and RB plus means we can read and write, both the operation we can able to perform. Next is write. Suppose we wanted to write something into the text file from the Python code. So there is a W mode. W is just for writing into the file. Okay,
W plus is for writing and reading from the file, and this two is only for the text files, and these two are for the binary files, WB and WB plus. WB for writing binary data, WB plus for the writing and the reading from the binary file. Okay, and the third is append mode. Append mode, if we are opening our file in the append mode, so we can able to write or read the data. Okay, and we can able to append or write something into the file at the end of file. So these are the modes of the files: read, write, and append. Next, here are some attributes or the ready-made methods are there. If you wanted to close the file, so we have to use the file object and dot operator and then the closed function. Okay. Next, file object dot mode. This function returns file mode, which current file mode, read, write, or append. Okay. File object dot name, it will returns the file name. Okay. So first we will see how to write into the file. Just a minute. So to write into the file, there is a write method. Okay. So we have to use the file object. You can give any name to this file object dot write method and in bracket mention the string. So here is example f, it is a file pointer, okay, or the object. F equal to open in bracket, okay, at which location we have to store a file at D drive. I wanted to create the file into the write mode. Okay, so if the file is not exist, it will create a new file into the D drive. Okay, so you can mention here complete path with the file name and open that file into the write mode. Okay, so because we wanted to write something into the file, and what data you wanted to write, mention it the write method f. कुठल्या फाइल मध्ये राइट करायचंय तर फाइल पॉइंटर काय, फाइल ऑब्जेक्ट काय, एफ आहे. ओके, कारण हा फाइल 1.txt ला रेफर करतोय हा एफ. ओके, एफ हा ऑब्जेक्ट आहे फाइलचा. सो एफ डॉट राइट, काय राइट करायचंय मला की हॅलो ऑल, होप ऑल आर यू एन्जॉयिंग लर्निंग पायथॉन. ओके, आणि नंतर परत सेकंड लाईन वरती राइट करायचंय मला एफ डॉट राइट कीप लर्निंग. इथे तुम्हाला एका लाईन वरती, इथे जो तुम्ही हे राउंडेड ब्रॅकेट मध्ये जेवढा डाटा देणार आहे तेवढा तो एक लाईन वरती राइट होणार आहे. न्यू लाईन हवी असेल तर परत मग एफ डॉट राइट ने तुम्हाला अगेन सेकंड लाईन वरती यूज करावं लागणार आहे. आणि ऑलवेज फाईलचं ऑपरेशन परफॉर्म करताना जशी तुम्हाला फाईल ओपन करावी लागते, so always you have to, after the completion of task, you have to close that file. Okay, so you can use f dot close method. Okay, and this print, so this print will print on the output console, not into the file. Okay, file मध्ये तुम्ही राइट करताय तर काय यूज करणार आहे तुम्ही, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड. बट जर तुम्हाला आउटपुट कन्सोल वरती युजरला मेसेज द्यायचा की हा तुमचं पर्टिक्युलर ऑपरेशन परफॉर्म झालेलं आहे, सो यू कॅन यूज द प्रिंट मेथड. ओके, डाटा रिटर्न इनटू द फाइल. So here I am showing it with how to run this file program. Okay, directly I am using the IDLE. हे बघा, आता तोच प्रोग्राम घेतला आम्ही. एफ इक्वल टू ओपन, फाईल मला ओपन करायची, कुठली फाईल, फाईल 1.txt फाईल.
बट मला ती त्या फाईलमध्ये राईट ऑपरेशन करायचंय, म्हणजे मला माझ्या प्रोग्राम थ्रू डाटा तिकडे गेला पाहिजे. ओके, सो मी मोड कुठला टाकलेला आहे, हा डब्ल्यू. याला डबल डबल कोट्स हे कंपल्सरी. ठीक आहे. सो त्या फाईलमध्ये काय राईट करायचंय मला, सो यू कॅन यूज द राईट मेथड विथ द फाईल ऑब्जेक्ट. सो फाईल ऑब्जेक्ट इज एफ. सो इथे तुम्ही फाईलचा ऑब्जेक्ट काही देऊ शकता, एफ, F1, फाईल ऑब्जेक्ट 1, फाईल ऑब्जेक्ट 2, लाईक दिस. हिअर आय यूज ओनली एफ. सो एफ डॉट राईट, काय राईट करायचं तर ही पूर्ण लाईन. ओके, सो यू कॅन मेन्शन इट इन द डबल कोट. परत मला सेकंड लाईन वरती काय आलं पाहिजे की कीप लर्निंग. ठीक आहे. सो अगेन आय एम युझिंग एफ डॉट राईट मेथड विच विल राईट द डेटा इन टू द फाईल. ओके, सो आता फाईलचं ऑपरेशन कम्प्लीट झालंय, सो यू कॅन क्लोज द फाईल. ओके, सो इट इज अ कंपल्सरी टास्क टू क्लोज द फाईल. जशी आपण कंपल्सरीली आपल्याला ओपन करावीच लागते ती फाईल, तशी तुम्हाला क्लोज करायची आहे. ठीक आहे. जर तुम्ही म्हणत असाल की क्लोज नाही केली तर काय होईल, क्लोज नाही केली तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, बट तुमचा डेटा करप्ट होऊ शकतो. ओके, सो इट इज अ बेटर टू क्लोज द फाईल. सो वी विल सी. आता मी ते फाईल 1 नाव नाही देते, कारण ऑलरेडी मी फाईल 1 नाव आहे माझ्याकडे. तर मग फॉर एक्झाम्पल फाईल न्यू डॉट टीएक्सटी मी क्रिएट करणार आहे डी ड्राईव्ह मध्ये. ओके, सो हे ओपन मेथड ही डायरेक्टली डी ड्राईव्ह वरती जाऊन ही फाईल क्रिएट करेल. ओके, आणि हा डेटा त्याच्यामध्ये राईट होणार आहे जेव्हा मी प्रोग्राम रन करेल. ठीक आहे. सी, आउटपुट काय आलंय, डाटा रिटर्न इन टू द फाईल. कारण आपण इकडे काय केलंय, हे सगळं काय केलंय, फाईल मध्ये राईट केलेलं. ओके, ह्या 2 लाईन्स. सो तुमच्या आउटपुट कन्सोल वरती काहीच येणार नाहीये, बट तुम्हाला एक काहीतरी युजरला एक कळण्यासाठी मग तुम्ही काय देणार आहे लास्टला प्रिंट मध्ये. प्रिंट काय करणार आहे, तुमच्या ह्या आउटपुट कन्सोल वरती डेटा प्रिंट करणार आहे फक्त. ओके, सो मी एक मेसेज दिलाय की युजरला कळण्यासाठी की तुमचा डेटा राईट झालाय तुमच्या फाईलमध्ये. ओके, सो आता तुम्हाला हे चेक करायचं की ऍक्च्युअल काय झालेलं आहे. सो मग तुम्हाला काय करावं लागेल, कुठे तुमची फाईल, डी ड्राईव्ह वरती. ओके, सो डी ड्राईव्ह वरती जायचं आणि इथे बघा फाईल न्यू नावाची टेक्स्ट फाईल क्रिएट झालेली आहे. ओके, सो यू कॅन ओपन इट. आता इथे बघा हा तुमचा डाटा रीड झालाय, बट मला काय करायचंय, कीप लर्निंग हे काय मी सेकंड लाईन मध्ये यूज केलेलं होतं. जस्ट अ मिनिट. हे बघा, एफ डॉट राईट हॅलो ऑल, आणि मला हे कीप लर्निंग न्यू लाईन वरती हवंय. सो इथे ते सपोर्ट करताय का, नाही. सो त्याच्यासाठी हे बघा सगळं तुमचं आउटपुट हे एकच लाईन वरती आलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. सो याच्यासाठी राईट लाईन मेथड्स आहे, मेथड आहे राईट लाईन्स. सो वी विल सी दॅट मेथड. See, writelines method is used to write a list of strings to file. Writelines method does not add new line character. Okay, so जर आपण डायरेक्टली मी तुम्हाला रन करून दाखवते ते. एक मी आधी व्हेरिएबल क्रिएट करते. ठीक आहे, सपोज लाईन, कुठल्या कुठल्या लाईन्स हवेत मला, तर ते तुम्ही मी एक ऍज अ लिस्ट म्हणून पॅरामीटर्स देते सगळे. इथनं मला न्यू लाईन हवी आहे. सो मी इथे डबल कोट देणार, आधी कॉमा आला पाहिजे, नंतर स्लॅश एन द्या. स्लॅश एन ने काय होणार, तो डेटा न्यू लाईन वरती राईट होणार आहे. आणि नंतर कीप लर्निंग पण इथेच पुट केलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. कीप लर्निंग आणि लास्टला मग काय देणार आहे तुम्ही, स्क्वेअर ब्रॅकेट. हा मी एक आता लिस्ट क्रिएट करून घेतलेली आहे. ठीक आहे, ही लिस्ट क्रिएट करून घेतली आणि आता इथे मला काय करायचं, मग राईट लाईन्स मेथड यूज करायची.
सो फाईलचा पॉइंटर काय एफ आहे. सो एफ डॉट राईट लाईन्स आणि त्याच्यामध्ये मग ही लिस्ट पास करणार आहे मी काय लाईन वाली. ठीक आहे. ठीक आहे. मेसेज आलेला आहे तुम्हाला डाटा रिटर्न इन टू द फाईल. आता ऍक्च्युली ही फाईल ओपनच होती, ही आधी क्लोज करावी लागेल आपल्याला आणि मग आपल्याला रिफ्लेक्टेड डेटा दिसेल. ठीक आहे. सो हे पण एक लक्षात ठेवा की ती फाईल जी आपण ऑपरेशन करतो ती क्लोज हवी आहे. ठीक आहे. आता हीच फाईल होती, हे बघा हे आलं न्यू लाईन वरती. मग हॅलो ऑल आणि होप. हे कीप लर्निंग का परत इथे चाललंय, कारण आपण तिथे स्लॅश एन यूज नाही केलाय म्हणून. ठीक आहे. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे मग स्लॅश एन द्या कीप लर्निंगच्या आधी. अगेन फर्स्ट क्लोज दॅट फाईल, जी काही आपण ऑपरेशन करतो ती फाईल क्लोज हवी आहे इच टाइम. ओके. डाटा रिटर्न इन टू द फाईल आणि मग ती फाईल परत ओपन करा. आला आता कीप लर्निंग न्यू लाईन वरती. ओके. सो इन दिस वे यू कॅन राईट इन टू द फाईल युझिंग द पायथॉन कोड. सॉरी. So this is the write lines method. Next is append data in a file. So there is A and AB mode. Okay. So काहीतरी अजून अपेंड करायचंय. सो तुम्ही ती फाईल अपेंड मोड मध्ये ओपन करा. राईट ऑपरेशनने काय होणार आहे, तुमचा आधीचा डाटा पूर्ण निघून जाणार आहे आणि जो काही तुम्ही राईट करणार आहे करंटली तो डाटा ऍड होणार आहे. ठीक आहे. सो असं नको असेल, त्याच फाईलला तुम्हाला जर अजून डाटा ऍड करायचा सो तुम्ही ती फाईल ए मोड मध्ये ओपन करा. ठीक आहे. म्हणजे आधीचा डाटा पण ऍज इट इज राहील आणि प्लस हा जो डाटा मी एफ डॉट राईट मध्ये टाकणार आहे तो त्याला अपेंड होत जाईल. ओके. त्याच्या त्या फाईलमध्ये ऍड होत जाईल. बट राईट जर मोड असेल तो डेटा काय होणार आहे, कम्प्लिटली आधीचा डेटा डिलीट होणार आहे आणि न्यू जो डेटा आहे ओके सो तो ऍड होणार आहे. सो हे एक लक्षात ठेवा, अपेंड मोड आणि राईट मोड. तुम्ही इथे लूप्स पण यूज करू शकता. फॉर लूप फाईलचा डेटा रीड करण्यासाठी. सपोज एक फाईल मध्ये 10-15 लाईन्स आहेत. ओके. सो यू कॅन ओपन दॅट फाईल इन रीड मोड अँड यूज द फॉर लूप फॉर लाईन इन एफ. आता ही लाईन कधी एंड होणार आहे, जेव्हा तुमचं स्लॅश एन येणार आहे. ओके. एंड ऑफ फाईल सॉरी एंड ऑफ लाईन येणार आहे, म्हणजेच काय स्लॅश एन एन्काउंटर होणार आहे तेव्हा न्यू लाईन होणार आहे. ओके. सो हा डेटा 1 बाय 1 अप टू एंड ऑफ फाईल पर्यंत रीड होणार आहे. हा एफ कुठपर्यंत मूव्ह होणार आहे, जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल येत नाही तोपर्यंत. आणि लाईन कधी होणार आहे कुठपर्यंत, जोपर्यंत स्लॅश एन येत नाही तोपर्यंत तो रीड करणार आहे कम्प्लीट लाईन. सो लाईन हा पॉइंट करेल लाईन बाय लाईनला आणि एफ हा पॉइंट करेल पूर्ण फाईलला. ओके. सो इन दिस वे वी कॅन एबल टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाईल. सो सपोज हीच फाईल जे काय आता आपण ऑपरेशन केलंय, आता इथे काय करावं लागतंय आपल्याला, फाईल ओपन करून मग बघावं लागतंय की फाईल मध्ये डेटा राईट झालाय की नाही झालाय. बट आपल्याला जर आपल्याच आउटपुट कन्सोल वरती चेक करायचंय की फाईल मध्ये डाटा राईट झालाय की नाही झालाय, सो डायरेक्टली मी ती फाईल ओपन करणार आहे. ठीक आहे. कुठल्या मोड मध्ये मला रीड करायचंय. ओके. सो रीड करणार आहे युझिंग फॉर लूप फॉर लाईन इन. कुठली लाईन्स रीड करायची मला, लाईनला तुम्ही कुठलाही व्हेरिएबल नेम घ्या, कुठली तर फाईलचं एफ पॉइंटर. ओके. आणि मग काय करणार आहे तुम्ही ती लाईन 1 बाय 1 प्रिंट करणार आहे. ठीक आहे. आता तुमच्या ह्या फाईलमध्ये काय आहे, हॅलो ऑल होप ऑल आर यू एन्जॉईंग लर्निंग पायथॉन अँड कीप लर्निंग, ह्या 3 लाईन आहे. सो फॉर लूप इथनं स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. हा फर्स्ट फॉर लूप.
लाईन कशाला पॉइंट करणार आहे? ह्या हॅलो ऑलला, कारण इथे स्लॅश एन कॅरेक्टर एन्काउंटर झालेलं आहे. ओके, सो हॅलो ऑल, द लाईनची व्हॅल्यू काय होणार आहे? हॅलो ऑल. तो एंड ऑफ फाईल एका चेक करेल नाहीये. ओके, सो तो काय करेल? हॅलो ऑल तुमच्या आउटपुट कन्सोल वरती प्रिंट करेल. मग लाईनची व्हॅल्यू एकने इन्क्रीमेंट होईल, म्हणजे तो सेकंड लाईनला पॉइंट करणार आहे. मग अप टू एंड ऑफ लाईन पर्यंत तो रीड करेल आणि ते आउटपुट कन्सोल वरती प्रिंट करेल. अगेन थर्ड लाईनला पॉइंट करेल, एंड ऑफ फाईल रीच नाही झालेलं आहे. ओके, सो अगेन इट विल रीड द डेटा, रीड अप टू द it will read up to the end of line and again it will move on the next line. आता नेक्स्ट लाईन ला आल्यानंतर काय होणार आहे? तुमचा डेटा इथे नाहीये, म्हणजेच काय होणार आहे? एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर एन्काउंटर होणार आहे. हे बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन आहे. ओके, आपल्याला हे एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर, जिथे डेटा नाहीये तिथे एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर ऑटोमॅटिकली म्हणजे बाय डिफॉल्ट तो गेट करणार आहे ते कॅरेक्टर. ठीक आहे, सो आपल्याला इथे मॅन्युअली ऍड करण्याची गरज नाहीये आणि हा मग रीडिंग स्टॉप करेल. सो फाईलचं रीडिंगचं ऑपरेशन झालेलं आहे. मग काय करायचंय तुम्हाला? फाईल क्लोज करायची. ओके, सो यूज द एफ डॉट क्लोज फंक्शन. सी डाटा रिटर्न इन टू द फाईल, जे काय आपलं पहिले ऑपरेशन होतं त्यात मी काय यूज केलंय आता इथे? रीड केली फाईल. ओके, सो फाईलचा डेटा जो आहे तो इथे राईट सॉरी आउटपुट कन्सोल वरती आता इथे आपण रीड केलेला आहे. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन परफॉर्म रीड, राईट अँड अपेंड ऑपरेशन्स इन टू द फाईल. तुम्ही सेम बायनरी फाइल्स पण ओपन करू शकता, रीड बायनरी मोड युजिंग. नेक्स्ट, फाईलच्या पोझिशनच्या मेथड्स आहेत काही काही. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर पोझिशनला मूव्ह करायचंय, पर्टिक्युलर पोझिशन गेट करायची की फाईल पॉइंटर कुठे आहे आता, सो देर आर टू मेथड्स, टेल अँड सीक. सो टेल मेथड काय करते? इट रिटर्न्स करंट पोझिशन within the file at which next read or write operation will occur. Okay, and seek position means it is used to set the position, particular position ला तुम्हाला सेट करायचं. ओके, स्टार्टिंगला की फाईलच्या एंडिंगला जायचंय, ओके, की मिडलला. सो दॅट पोझिशन, ती पोझिशन आपण सीक मेथडने घेऊ शकतो. ओके, ठराविक पोझिशनला मूव्ह करू शकतो. दिस इज द एक्झाम्पल. सपोज माझी फाईल 1.txt नावाची टेक्स्ट फाईल आहे, त्याच्यामध्ये हा डेटा आहे. हॅलो ऑल, होप यू आर एन्जॉईंग लर्निंग पायथॉन. ओके, आता ती फाईल मी रीड करणार आहे आणि त्याच्या पॉइंटर्स मी गेट करणार आहे की कुठे असेल. जर तुम्ही फाईल रीड बायनरी मोड मध्ये यूज करताय, सो ऑलवेज तुमचा फाईल पॉइंटर कुठे असणार आहे? 0 पोझिशनला. ठीक आहे, त्याचा आउटपुट काय येणार आहे? मग हे तुमचं 0 येणार आहे. एफ डॉट रीड 10. सो पहिला मी 10 कॅरेक्टर्स रीड करते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ह्या फाईलमध्ये 10 कॅरेक्टर्स कुठले आहेत? पहिले हॅलो ऑल. ओके, सो हे रीड होतील आणि फाईल तिथे प्रिंट होणार आहेत. नंतर तुम्हाला पोझिशन परत तिथे सांगायची की कुठल्या पोझिशनला आहे. मग मी ते काय केलं, तिथेच परत नेक्स्टला एफ डॉट टेल पोझिशन यूज केली. सो इट विल गिव्ह यू 10 पोझिशन. कारण काय केलं आपण आधी फाईल रीड मोड मध्ये ओपन केली, तिची करंट पोझिशन गेट केली, परत ती फाईल फर्स्ट 10 कॅरेक्टर्स रीड केले आणि मग ती पोझिशन परत गेट केली की कुठल्या पोझिशनला कॅरेक्टर पॉइंटर आहे आता. ओके, नेक्स्ट आता आपण अजून 3 ने जम्प करणार आहे. ठीक आहे, सो हिअर आय एम प्रिंटिंग सेटिंग 3 बाइट्स फ्रॉम करंट पोझिशन. सो 3,1. सो 3 पोझिशनने मूव्ह होणार आहे आणि 1 म्हणजे आता आपण मिडलला आहे. ओके, स्टार्टिंगला नाहीये, स्टार्टिंगला असेल तर 0, एंडिंगला असेल तर 2 आणि मिडल पोझिशनला कुठल्या तरी. सो 1 इज देअर. आणि मग आता एफ डॉट टेल केलं तर सीकने काय केलं? आपण जम्प केलं 3 पोझिशनला. ओके, म्हणजे 10 + 3 इज 13. ओके, सो नाउ युअर करंट पोझिशन पॉइंटर इज 13. Okay, like this we can move within the file using the tail and seek method. Rename आणि remove करू शकता तुम्ही डायरेक्टली इथे files. So in this way we will perform operations on the file. So now next topic is
object oriented programming in Python. So see, Python supports both procedure oriented programming and the object oriented programming also. म्हणजे जे काय C च्या कन्सेप्ट्स आहेत त्या सुद्धा पायथॉन मध्ये आहे. प्लस मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ द पायथॉन इज इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. म्हणजे जे काही रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम्स आहेत ते पण आपण इथे मॅप करू शकतो थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट्स इन पायथॉन. So in this session, we will going to learn about the class, object, inheritance, polymorphism, abstraction, or we can say these are the features of the object-oriented programming. Okay, encapsulation, method and message passing, containership, reusability, and delegation. So we will see it one by one. So class, what is class? A class is basically used to describe something in the world. For example, if you are from second year, so if here I wanted to create a class of student, suppose तुमच्या क्लासमध्ये जर 50 स्टुडंट्स आहेत, ओके, सो मी क्लास एक क्रिएट करणार आहे स्टुडंट्सचा आणि त्या स्टुडंटचे ऍट्रिब्यूट्स काय काय असणार आहेत? रोल नंबर, नेम, कोर्स अँड द ऍग्रीगेट मार्क. ठीक आहे, त्याच्यावरती मी मेथड्स यूज करणार आहे गेट डेटा, सेट डेटा अँड द एडिट डेटा. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये जो काही इच तुम्ही जे काही स्टुडंट आहात दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस स्टुडंट क्लास. ठीक आहे, क्लास स्टुडंट हा एक क्लास आहे. त्याच्यामध्ये सपोज आता मी सेकंड इयरच्या स्टुडंटचा पर्टिक्युलर अनालिसिस करते किंवा मला काहीतरी त्याचा डेटा हँडल करायचा आहे. ठीक आहे, एक इन्फॉर्मेशन शीट बनवायचं त्यांचं. सो मी क्लास स्टुडंट क्रिएट केला आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या प्रॉपर्टीज आहे रोल नंबर, नेम, कोर्स. म्हणजे हे काय झाले त्याचे व्हेरिएबल्स झाले. ठीक आहे, अँड ऑपरेशन्स म्हणजे काय तुमच्या मेथड्स, गेट डेटा, set data. Okay, these are the methods. So class is a combination of variables or the data members and member function. Data member म्हणजे काय, कुठल्या व्हॅल्यूज तो मूव्ह करणार आहे किंवा ऑपरेट करणार आहे. सो ह्या रोल नंबर, नेम आणि ह्या काय व्हॅल्यूज, सॉरी मी झूम करायचं विसरली. नाही, ठीक आहे, हे त्याचे काय झाले मग डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स कुठले कुठले आहेत त्याच्यावरती त्या व्हॅल्यूज वरती आपण काही ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. ओके, सो दीज आर दी मेंबर फंक्शन्स ऑफ द क्लास. सो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन्स. ठीक आहे, सो हे त्याचे ऑपरेशन झाले किंवा मेथड्स झाल्या, गेट डेटा, सेट डेटा आणि एडिट डेटा. नो प्रॉब्लेम, तुम्ही तुमच्या मेथड्स क्रिएट केल्या तरी चालतील. हे जस्ट मी एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगतेय. ठीक आहे, नेक्स्ट आता याच्यामध्ये ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज किंवा हे ऍट्रिब्यूट्स आणि हे ऑपरेशन सगळ्या स्टुडंटसाठी आहे. ओके, सो मग 1 ते 50 रोल नंबर हे काय असणार आहे, ऑब्जेक्ट असणार आहे. पर्टिक्युलर सपोज अक्षय एक मुलगा आहे किंवा आकाश आहे, ओके, किंवा अर्जुन आहे, अंजली आहे. ओके, हे काय झाले सगळे ऑब्जेक्ट झाले त्या क्लासचे. ठीक आहे, हा जस्ट मी एक फ्लो दाखवलाय की ऑब्जेक्ट ए, सपोज हा पहिला स्टुडंट आहे, सपोज हे अंजली आहे. ओके, सो तिचे डेटा व्हेरिएबल्स आणि मेंबर फंक्शन्स वेगळे असणार आहे. तसंच आहे आता सपोज स्नेहा आहे. ठीक आहे, सो हे स्नेहाचे व्हेरिएबल, स्नेहाचा रोल नंबर वेगळा आहे, तिचे मार्क्स वेगळे आहे. ओके, तिचं ऍग्रीगेट वेगळं आहे. ठीक आहे, सो हे तिचे व्हेरिएबल्स हे वेगळे झाले. आणि ऑब्जेक्ट सी सपोज अर्जुन आहे, सो त्याचे व्हेरिएबल्स वेगळे, त्याचा रोल नंबर वेगळा आहे, त्याचे मार्क्स वेगळे, त्याचे ऍग्रीगेट पर्सेंटेज वेगळे. ओके, लाईक दिस. सो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ number of, or we can create n number of objects from the same class. ठीक आहे, सो असे तुमच्या क्लासमध्ये जर 50 स्टुडंट्स आहेत तर मग 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट होणार आहेत. ओके, so here I given one example about the class. So suppose कार हा क्लास आहे. ठीक आहे, सो त्या कार मध्ये तर ती कार कुठली आहे, BMW आहे, फोर्ड आहे, ऑडी आहे किंवा अजून कुठली आहे. सो कार हे काय कॉमन फीचर आहे. ठीक आहे, सो मी त्याला ऍज अ क्लास कॉल करणार आहे, और इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. आता सिमिलर ऑब्जेक्ट म्हणजे ठीक आहे, थोडक्यात एक कारचा मी ग्रुप केलाय. ठीक आहे, आणि कार मध्ये वेगवेगळे कार्स आहेत. मग BMW कार आहे, फोर्ड आहे, ऑडी आहे, अजून कुठल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्स आहेत. ठीक आहे, सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स. हे बघा,
मग आता मी एक ऑब्जेक्ट घेतला इथे BMW. सो BMW चे ऍट्रिब्यूट्स काय काय आहेत? इयर ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मॅक्झिमम स्पीड. हे BMWचं वेगळं असणार आहे. तसंच ऑडीचं वेगळं असणार आहे आणि त्याचे बिहेवियर्स म्हणजे काय मेथड. तसंच स्पीड वेगळं असणार आहे. हे त्याचे मेथड्स आहेत. आपण त्याच्या ह्या ऍट्रिब्यूट्स वरती ते ऑपरेट करणार आहे. ठीक आहे. सो असे आपण n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पण कार क्लासचे क्रिएट करू शकतो. So object is nothing but the instance of a class called the object. So how to create the class or how to create an object in the Python? So to create a class, we have to declare the keyword class and then specify the class name. So class name मी काय दिलंय car. ठीक आहे. C हा कॅपिटल, नॉट नेसेसरी की कारचं किंवा कुठल्याही क्लासचं फर्स्ट लेटर हे कॅपिटल, बट जे काही आपण स्टँडर्ड रूल्स म्हणतो, ओके, हे एरर देणार नाही जर तुम्ही कार हा स्मॉल लिहिलं तरी. ठीक आहे. बट एक स्टँडर्ड म्हणतो की आपण त्यानुसार तुम्ही क्लासचा नेम हे ऑलवेज फर्स्ट लेटर कॅपिटल द्या. सगळे लेटर नका कॅपिटल द्या, फक्त फर्स्ट लेटर कॅपिटल द्या. ओके. सो क्लास कारचा मी आणि कोलन हा तुमचा क्लास क्रिएट झालेला आहे. ठीक आहे. नंतर तुम्हाला त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. सो तुम्ही त्या ऑब्जेक्टचं नाव काहीही द्या. जसं मी ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर BMW म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. तो हा झाला ऑब्जेक्ट. आणि देन आपल्याला इनिट मेथड यूज करायची इथे. ओके. सो हाऊ टू क्रिएट द इनिट मेथड? Always we have to create the init method in the class to initialize the object. So def method आहे. काल आपण बघितले की how to create the method. So to create the method we have to declare the def keyword first. Okay. नंतर 2 times underscore आहे. आता इथे तुम्हाला कंटिन्युअस दिसतं हे, पण हे 2 times underscore आहे. Then init and again 2 times underscore and in bracket self. So we will learn this about the init method later words. Okay. In the next slides. Syntax of the object. Object नेम तुम्ही ऑब्जेक्टचं नाव काही द्या, इक्वल टू क्लास नेम द्यायचं. सपोज मग BMW आहे ऑब्जेक्ट आपला आणि क्लास काय कार आहे. सो BMW इक्वल टू कार. ओके. आणि मग त्याचा एखादा व्हेरिएबल ऍक्सेस करायचा आहे. सो ऑब्जेक्ट नेम काय सपोज BMW आहे. सो BMW डॉट स्पीड. Okay, Audi dot speed. Okay, like this we can able to access the attributes of the class or the variables. Next, object name dot method. Suppose आपली method आहे speed, for example किंवा मग information त्या related असेल. Okay, so you can access it with the object name. Next is how to create, or this is one of the example of how to create a class and how to create the object and how to access the information. Directly I'm showing it with the ideally. So, say this example. आता मला क्लास एक स्टुडंट क्रिएट करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचे नाव आणि मार्क्स घ्यायचे. ठीक आहे. सो मी फर्स्ट स्टेटमेंट हे तुमचं क्लासच असणार आहे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये. ठीक आहे. क्लास स्टुडंट, आता इथे इथे एस मी कॅपिटल दिलेला आहे स्टुडंटचा. ठीक आहे. नंतर त्याचा मेथड्स डेफ इनिट इन ब्रॅकेट सेल्फ कॉमा कुठले कुठले पॅरामीटर्स. इथे हे इनिट मेथड आले की सेल्फ पॅरामीटर हा कंपल्सरी आहे. ओके. नेम कॉमा मार्क्स आणि मग ते इनिशियलाइज करणार आहे मी करंट ऑब्जेक्ट रेफरन्स साठी. मी ते सेल्फ आपल्याला यूज करायचंय आणि नंतर मग एक मेसेज देणार आहे की पर्टिक्युलर स्टुडंटचं नाव गॉट त्याचे मार्क्स. सो हिअर सी S1. सो हा S1 हा स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट आहे ह्या क्लासचा. इक्वल टू स्टुडंट. ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा तर ओके, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम. आणि आता ह्या इनिट मेथडला आपण डायरेक्टली म्हणजे आपण इनडायरेक्टली कॉल करतोय थ्रू द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ठीक आहे. सो तुम्ही इनिट मेथड कॉल नाही करायची जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे, त्याच वेळेला तुमची इनिट मेथड कॉल होणार आहे.
ठीक आहे. सो इनिट मेथड मध्ये पॅरामीटर्स कुठले कुठले? सेल्फ हे बाय डिफॉल्ट पॅरामीटर आहे. ठीक आहे. नंतर कुठलं पॅरामीटर आहे? नेम. सो मी नेम दिले एबीसीडी आणि मार्क्स दिले 30. तसंच स्टुडंट 2 साठी स्टुडंटचं नाव दिलं मी PQRS आणि त्याचे मार्क्स दिले 25. ठीक आहे. सो ह्या क्लास इज अ स्टुडंट विथ दिस 2 ऑब्जेक्ट्स S1 S2. ओके. S1 चे मार्क्स किती आहे? 30 आहे. S2 चे मार्क्स किती आहे? 25 आहे. ओके. सो when we will write this statement it will calls the init method. हे बघा मी ते हॅश करून लिहिलेलं पण आहे कमेंट मध्ये. क्रिएट ऑब्जेक्ट अँड कॉल्स init method. बाय डिफॉल्ट तो init मेथडला कॉल करतो when we will create the object. Okay. So it will calls the init method and it we will initialize S1 name is ABCD, S2 sorry S1 marks are 30. ठीक आहे. सेम. आता हे पहिल्या ऑब्जेक्ट साठी झालं. आता हे दुसऱ्या ऑब्जेक्ट साठी. दुसऱ्या ऑब्जेक्टचं नाव काय इनिशियलाइज होणार आहे? PQRS आणि मार्क्स काय इनिशियलाइज होणार आहे? 25. आणि नंतर आता मी मेसेज ही मेथड कॉल करते S1 डॉट मेसेज. ठीक आहे. सो ही मेथड कॉल केल्यानंतर काय होणार आहे बघा? सेल्फ डॉट नेम. सेल्फ हा करंट ऑब्जेक्टला मार्क करणार आहे. सो करंट ऑब्जेक्ट काय? हा S1 आहे. सो S1 चं नेम काय आहे? तर ABCD. सो इट विल प्रिंट ABCD गॉट आणि अगेन सेल्फ डॉट मार्क्स म्हणजे S1 चे मार्क्स किती आहे? 30. सो ABCD गॉट 30 marks. Okay. And it will again perform the same operation on the S2 object. So first it will print S2 name, PQRS, got message and then 25 marks. ठीक आहे. हा प्रोग्राम सेव्ह करताना तुम्ही प्रोग्राम नेम डॉट पीवाय नेच करायचा आहे. जसं आपण सीपीपी मध्ये करतो नॉर्मल डॉट सीपीपी ने सेव्ह करतो तशी गरज नाही इथे. फक्त डॉट पीवाय ने सेव्ह करायचा. ठीक आहे. नॉर्मल. So this is your output. ABCD got 30 marks and the PQRS got 25 marks. Okay. So all of you got this? Huh? How to create the class and objects of the class? Okay, now we will see next point. Methods in class and the self object. सो कुठल्याही क्लासमध्ये तुम्हाला इनिट मेथड ही द्यावीच लागणार आहे. ओके. आणि त्याचा फोर्स आर्ग्युमेंट जो आहे तो सेल्फ हा बाय डिफॉल्ट असणार आहे. अँड व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास इट विल कॉल्स दॅट इनिट मेथड ऑटोमॅटिकली. आणि मेथड जी काही सेल्फ आर्ग्युमेंट असणार आहे त्याच्यामध्ये ती मेथड कुठली असणार आहे? इन्स्टन्स मेथड. or we can say it is an instance of the class or the instance method. Next, आता इथे मी एक क्लास व्हेरिएबल घेतलेला आहे. ठीक आहे. सो सी मी व्हेरिएबल इक्वल टू 20 डिक्लेअर केलेलं आहे. म्हणजे हा व्हेरिएबल सगळ्या व्हॅल्यूज साठी सेम असणार आहे. सगळ्या ऑब्जेक्ट साठी सॉरी. सो हा स्टुडंट क्लास आहे. सो स्टुडंटचा सपोज रोल नंबर वेगळा आहे, नाव वेगळं आहे प्रत्येक स्टुडंटचं आणि मार्क्स वेगळे आहेत. बट त्याचा कॉलेज कोड एकच आहे. ओके. सो वी विल सी इट विथ द एक्झाम्पल. सेम प्रोग्राम मी यूज करते. ठीक आहे. आणि इथे एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करते कॉलेज कॉलेज कोड आता मी फॉर एक्झाम्पल 1314 देते. ओके. सो ह्या क्लासमध्ये S1 S2 हे त्याचे ऑब्जेक्ट्स आहेत. त्याचं S1 चं नाव वेगळे, मार्क्स वेगळे, S2 चं नाव वेगळे, मार्क्स वेगळे, बट कॉलेज कोड सेम आहे. ओके. सो हिअर वी विल ऍक्सेस इट or directly we will print college code of S1.
S1 dot college आता इथे S2 आहे म्हणजे S1 ऐवजी फक्त S2 करावा लागेल. सो आउटपुट काय येणार आहे कोणी सांगू शकेल मला इथे कॉलेज कोड काय येणार आहे S1 चा आणि S2 चा? हा प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा काय येणार आहे. काय येणार इथे S1 आणि S2 च कॉलेज कोड? कॉलेज कोड हा कुठला क्लासचा व्हेरिएबल आहे. ओके सो याची व्हॅल्यू काय 1314. सो तुम्ही 50 स्टुडंट आहे 100 स्टुडंट आहे बट तुमचा कॉलेज कोड काय असणार आहे एकच आहे म्हणून तो ऍज अ मी क्लास व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. ठीक आहे आणि जेव्हा केव्हा तुम्ही हा ऍक्सेस करणार तेव्हा काय होणार आहे तो प्रत्येक स्टुडंटचा सेमच येणार आहे. हे बघा आता इथे मी प्रिंट केलेलं आहे. सो इथे S1 चा पण कॉलेज कोड सेम आहे S2 चा पण कॉलेज कोड सेम आहे बट S1 चं नाव वेगळं आहे मार्क्स वेगळे आणि S2 चं पण नाव वेगळे मार्क्स वेगळे. ओके हे बघा S1 ऑब्जेक्ट हा सेकंड लाईन वरती S2 ऑब्जेक्ट आहे अँड देन कॉलेज कोड ऑफ S1 अँड कॉलेज कोड ऑफ S2. ओके जो कॉमन जे काही फीचर असणार आहे सगळ्या ऑब्जेक्टचं ठीक आहे कॉमन प्रॉपर्टी ती ऍज अ क्लास व्हेरिएबल म्हणून डिक्लेअर करा. ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? It is about the init method. Okay so it is automatically executed when an object of a class is created. Okay आणि याच्यामध्ये हे सेल्फ पॅरामीटर हे पहिलं तुमचं बाय डिफॉल्ट पॅरामीटर आहे. या इनिटला तुम्हाला फर्स्ट प्रिफिक्स आणि पोस्टफिक्स तुम्हाला 2 टाइम्स अंडरस्कोर कंपल्सरी आहेत. ओके इट इज जस्ट वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ द इनिट मेथड. ठीक आहे एक क्लास क्रिएट केलाय क्लासमध्ये डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट आहे परत अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ आहे. सो जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टुडंट या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे ओबीजे. सो जेव्हा आपण हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे त्यावेळेला डायरेक्टली तो ऑटो कॉल करणार आहे कुठल्या मेथडला इनिट मेथडला. ठीक आहे सो सेम सेकंड एक्झाम्पल मध्ये पण इथे काय पॅरामीटर्स आहेत एक व्हॅल्यू पास करणार आहे मी. ठीक आहे सो जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करताय त्याच वेळेला ती व्हॅल्यू पण तुम्हाला इथे द्यायची आहे. ठीक आहे 20 म्हणून ही 20 ह्या VL व्हेरिएबलला रिफ्लेक्ट करेल. ठीक आहे नेक्स्ट जसं की मी आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय ठीक आहे इनिशियलाइज केलाय तसं तुम्ही तो डिलीट पण करू शकता युजिंग द डेल मेथड म्हणजे 2 टाइम्स अंडरस्कोर डेल कीवर्ड अगेन 2 टाइम्स अंडरस्कोर. ओके अँड द राउंडेड ब्रॅकेट. सो इट इज नॉट अ कंपल्सरी मेथड. ओके जर तुम्हाला लिहायचं असेल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करायचं असेल मॅन्युअली तर तुम्ही हे करू शकता. सो सी दिस एक्झाम्पल. ओके मागचंच एक्झाम्पल आहे सेम की मी इनिट मेथड यूज केली आहे नेम आणि मार्क्स इनिशियलाइज केले ते प्रिंट केले आणि इथे डेल मेथड यूज केलेली आहे. डेल मेथड मध्ये जेव्हा डेल मेथड एन्काउंटर होणार आहे म्हणजे जेव्हा तुमचा ऑब्जेक्टचा यूज राहणार नाहीये त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली इट विल कॉल्स द डेल मेथड. नो नीड टू कॉल दॅट डेल मेथड ऑर द इनिट मेथड. इनिट मेथड कधी कॉल होणार आहे जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे तेव्हा आणि डेल मेथड कधी कॉल होणार आहे जेव्हा तुमचा ऑब्जेक्टचा यूज राहणार नाहीये त्या प्रोग्राम मध्ये तेव्हा. ओके सो सी S1 आता ह्या प्रोग्राम मध्ये काय होणार आहे S1 क्रिएट केलाय मी सो S1 चा व्हॅल्यूज इनिशियलाइज होतील देन इट विल इनिशियलाइज फॉर S2 and then it will print S1 dot message and S2 dot message means your output like this ABCD got 30 PQRS got 25. Okay so after that S1 आणि S2 चा यूज राहिलेला नाहीये तुमच्या प्रोग्राम मध्ये. ओके सो the interpreter will automatically calls this method del method and it will print for S1 object destroyed and for S2 object destroyed. ठीक आहे किती ऑब्जेक्ट होते 2 ऑब्जेक्ट म्हणून ती मेथड किती वेळा कॉल झाली आहे 2 वेळा.
Or if you getting my point? Huh? Okay. So methods. Okay. मेथड्स याच्यामध्ये काय होतं की थोडंसं उप्स कन्सेप्ट थोड्याशा हाऊ टू राईट दॅट प्रोग्राम और हाऊ टू बाकी जे काही नॉर्मल उप्स आहे ते ऍज इट इज कन्सेप्ट आहे फक्त थोडी रायटिंगची वे आहे किंवा मेथडचा जो यूज आहे तो थोडासा वेगळा आहे. ओके नॉर्मल C++ आणि इन पायथॉन. ठीक आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नॉर्मल आणि पायथॉनची थोडीशी रायटिंग वेची डिफरन्स आहे किंवा मेथडचा डिफरन्स आहे. सो ते एकदा तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्या सो यू विल इझिली इम्प्लिमेंट युअर प्रोग्राम्स इन in object-oriented programming in the Python. Next say methods types. Okay, instance, class, and static. आता instance method मध्ये जिथे ज्या method मध्ये self object आहे, that is the instance method. Okay, so see def method name in bracket self. So this is the instance method. ठीक आहे. आता हे जी काय मेसेज ही मेथड आहे ती काय आहे इन्स्टन्स मेथड आहे. सेम एक्झाम्पल मी परत रिपीट केलेले. ओके नेक्स्ट आहे क्लास मेथड. आता तुम्ही त्या क्लाससाठी एक पर्टिक्युलर मेथड पण क्रिएट करू शकता बट ती मेथड क्रिएट करताना बघा @क्लास मेथड आधी लिहावं लागणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे आणि मग डेफ मेथड नेम तुम्ही काही द्या आणि फर्स्ट पॅरामीटर CLS इट इज अ कंपल्सरी. ठीक आहे इन्स्टन्स मेथड असेल तर इनिट सॉरी सेल्फ आणि जर क्लास मेथड असेल तर CLS हे पॅरामीटर्स कंपल्सरी आहे. हे जस्ट एक्झाम्पल आहे क्लास मेथडचं. क्लास मेथड असेल तर @क्लास मेथड ह्या कीवर्ड पहिल्यांदा कंपल्सरी आहे आणि नंतर मग तुम्ही ते क्रिएट करू शकता आणि इन दॅट फर्स्ट पॅरामीटर CLS इज अ कंपल्सरी. ओके नेक्स्ट इज स्टॅटिक मेथड. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपल्याला त्या कोड व्यतिरिक्त अजून एखादा मेसेज द्यायचा युजरला सो दॅट मेसेज यू कॅन पुट इन द स्टॅटिक मेथड. So starting point of static method is @static method and then you can write the static method. Okay code. So see this example. आता मी इथे क्लास पर्सन क्रिएट केलेला आहे. ठीक आहे सो त्याच्यामध्ये इनिट मेथड यूज केली आहे. इनिट इज जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट कॉल करणार तेव्हा इनिट मेथड कॉल होणार आहे आणि दिस वन इज अ स्टॅटिक मेथड @static method def hello. ओके सो सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू पर्सन जेव्हा मी ऑब्जेक्ट कॉल करणार आहे तेव्हा काय होणार आहे ही इनिट मेथड एक्झिक्यूट होणार आहे. इट विल प्रिंट इन पायथॉन कन्स्ट्रक्टर init method. ओके सो इट विल प्रिंट दिस मेसेज. नेक्स्ट पर्सन डॉट हॅलो म्हणजे ही स्टॅटिक मेथड कॉल होणार आहे. जस्ट मला मेसेज द्यायचा युजरला हॅलो स्टॅटिक मेथड कोड किंवा कुठलाही मेसेज तुम्ही देऊ शकता. ओके सो दॅट इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके so you can mention it in the static method. So ही मेथड कॉल होईल पर्सन डॉट म्हणजे क्लास नेम डॉट हॅलो मेथड नेम. ठीक आहे नेक्स्ट क्लास व्हेरिएबल आणि ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की क्लास व्हेरिएबल जसं की कॉलेज कोड आहे. कॉलेज कोड काय सगळ्या स्टुडंटचं सेम आहे दॅट इज द क्लास व्हेरिएबल. आणि ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नेम आहे रोल नंबर आहे मार्क्स आहे हे त्याचे काय झाले ऑब्जेक्टचे व्हेरिएबल झाले. ऑब्जेक्ट फॉर एक्झाम्पल अंजली असेल अर्जुन असेल अजून कोणी असेल. ओके त्याचं नेम वेगळं आहे त्याचे मार्क्स वेगळे दॅट आर दी ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल. So this is about the class and the object variables. Next, public and private data members. So public data members आपण काय करणार आहे क्लास मध्ये पण ऍक्सेस करू शकणार आहे आणि आउटसाइड द क्लास पण. But the members which are the private, okay, we cannot access it outside the class. So let us see the example. डायरेक्टली मी दोन्हींचं एक्झाम्पल एकत्रच घेते. सी नॉर्मल जर तुमचं पब्लिक मेंबर असेल ओके सो कॉलेज नेम हा मी ऍज अ पब्लिक क्लास व्हेरिएबल म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे आणि अंडरस्कोर जर तुम्हाला प्रायव्हेट व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचा असेल फक्त त्या क्लासचे मेंबर्सच ऍक्सेस करतील असं जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तो डेटा प्रायव्हेट करा. ठीक आहे प्रायव्हेट इथे कसं करणार आहे जसं आपण नॉर्मल ओप्स मध्ये आपण काय करतो पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड हे कीवर्ड्स यूज करतो. बट इथे आपण कीवर्ड्स यूज करत नाहीये डायरेक्टली व्हेरिएबल जर डिक्लेअर केला
क्लासमध्ये तो काय झाला, पब्लिक व्हेरिएबल झाला क्लासचा. आणि जर अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 टाइम्स यूज केलं तर दॅट इज द प्रायव्हेट व्हेरिएबल. ठीक आहे. सो आता इथे बघा एस इक्वल टू स्टुडंट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे आणि ऑब्जेक्टला त्याच ऑब्जेक्टला शो मेथड कॉल केलेली. ठीक आहे. सो शो मेथड ही कॉल होणार आहे आणि S1 डॉट कॉलेज नेम म्हणजे आपण काय करतोय, पब्लिक व्हेरिएबल ऍक्सेस करतोय क्लासच्या बाहेर. ठीक आहे. सो KBTCOE विल प्रिंट. नेक्स्ट स्टुडंट डॉट डिव्हिजन म्हणजे क्लास नेम डॉट आपण ते डिव्हिजन किंवा तो पॅरामीटर कॉल करतोय. सो डायरेक्टली FEG प्रिंट होणार आहे. बट जर तुम्ही हे यूज करताय क्लास नेम डॉट द प्रायव्हेट मेंबर सो इट इज नॉट ऍक्सेसिबल. ठीक आहे. किंवा मग ऑब्जेक्ट डॉट मोबाईल नंबर हे पण ऍक्सेसिबल नाहीये. फक्त ही जी काही शो मेथड आहे ही मेथड ह्या मोबाईल नंबरला ऍक्सेस करू शकणार आहे. ठीक आहे. त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट पण नाही ऍक्सेस करू शकत आहे आणि क्लास पण नाही. ओके ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट. पब्लिक अँड प्रायव्हेट. पब्लिक म्हणजे आपण डायरेक्टली तो यूज करू शकतो. ठीक आहे. युझिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. आणि जे काही प्रायव्हेट मेथड्स आहे ते आपण फक्त त्या क्लासच्या मेथडमध्ये ऍक्सेस करू शकणार आहे. जसं की हे बघा मी ते यूज केलेलं हे स्टेटमेंट स्टुडंट डॉट मोबाईल नंबर, स्टुडंट डॉट कॉलेज नेम अँड सेल्फ डॉट डिव्हिजन. ओके. याच्यामध्ये तुम्ही इनहेरिटन्स आणि पॉलिमॉर्फिझम ह्या पण कन्सेप्ट आहे. इनहेरिटन्स इट सपोर्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. सिंगल इनहेरिटन्स थोडंसं फास्ट घेते कारण तुमचा नेक्स्ट सेशन आहे तुम्हाला लगेचच. ओके. सो जस्ट मी हे फास्ट कव्हर करते इनहेरिटन्स आणि पॉलिमॉर्फिझम. सिंगल इनहेरिटन्स, मल्टी लेवल हायरार्चिकल अँड मल्टिपल all types of inheritance this it supports. Okay. आणि मी एक्झाम्पल याच्यानंतर लगेच दाखवते. आणि पॉलिमॉर्फिझम मध्ये काय असतं की सेम मेथड नेम असतं. ओके. सो कधी कधी काय असतं पॅरामीटर डिफरंट असतं किंवा त्याचं वर्किंग हे डिफरंट असतं किंवा आपण नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टसाठी आपण हे कॉल करू शकतो. सो इथे एक्झाम्पल बघा जसं की आपण आधीच्या सेशनला पण झालेलं आहे की जर 2 नंबर्स ते इंटिजर असले तर त्याचे ऍडिशन होईल आणि ते जर स्ट्रिंग असले तर काय होईल कॉन्केटिनेशन. म्हणजे इथे काय प्लस प्लस ऑपरेशन सेम आहे बट काय त्याचे ऑपरंट त्याचे व्हेरिएबल्स वेगवेगळे आहेत. एकदा इंटिजर आहे एकदा काय स्ट्रिंग आहे. सो त्याचं ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू देअर टाईप इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन. ठीक आहे. सुपर कीवर्ड पण तुम्ही इथे यूज करू शकणार आहे. हा सिंगल लेवल इनहेरिटन्सचं एक्झाम्पल आहे. बघा क्लास काय आहे, पॅरेंट क्लास आहे त्याच्यामध्ये त्याचं मेथड वेगळी आहे. नंतर हा क्लास काय चाइल्ड क्लास आहे त्याची मेथड वेगळी आहे. आणि मग मी ऑब्जेक्ट कुठल्या चाइल्ड क्लासचा क्रिएट केला आणि त्या चाइल्ड क्लास थ्रू चाइल्ड क्लास काय करणार आहे त्याची पण प्रॉपर्टी ऍक्सेस करणार आहे प्लस त्याच्या पॅरेंटची पण ऍक्सेस करणार आहे. ओके. सो मी चाइल्ड क्लासच्या ऑब्जेक्ट थ्रू दोन्ही मेथड कॉल केलेला आहे, एक पॅरेंट क्लासची आणि एक त्या स्वतः क्लासची. ओके. हे झालं सिंगल लेवलचं. तसंच आणि इथे तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे क्लास चाइल्ड इन ब्रॅकेट पॅरेंट. ओके. सो हा पॅरेंट कुठनं हा बेस क्लास आहे कुठल्या क्लासचा ह्या चाइल्ड क्लासचा. सो तुम्हाला असं सिंटॅक्स यूज करावं लागणार आहे. ओके. डिराइव्हड क्लाससाठी. तसंच मी तुम्हाला पॉलिमॉर्फिझम पण एक्झाम्पल तुम्हाला जर हे एक्झाम्पल हवे असले तर प्लीज मला सांगा, मी तुम्हाला हे मेल करेल. ओके. किंवा मोरे मॅडमला शेअर करेल, मोरे मॅडम तुम्हाला शेअर करतील. ठीक आहे. थोडंसं फास्ट घेते. तुम्ही इथे सुपर कीवर्ड पण यूज करू शकता. सुपर कीवर्डचं मिनिंग काय आहे, यू कॅन ऍक्सेस द पॅरेंट क्लास मेथड्स ऑर द मेंबर्स. ठीक आहे. सो इथे बघा क्लास पॅरेंट मी क्रिएट केलेला आहे आणि एक क्लास चाइल्ड आहे. ठीक आहे. सो ह्या चाइल्ड क्लासच्या मेथड मध्ये मी सुपर कीवर्ड यूज केलेला आहे. सुपर डॉट फंक्शन 1. सो जेव्हा ही मेथड एक्झिक्यूट होईल तेव्हा आधी फंक्शन 1 चा कोड एक्झिक्यूट होईल आणि मग त्या स्वतः मेथडचा. ओके. आणि इथे फक्त तुम्हाला
चाइल्ड क्लासचाच मेथड ऍक्सेस करावी लागणार आहे. नो नीड टू ऍक्सेस द पॅरेंट क्लास मेथड. ओके. नेक्स्ट इज मेथड ओव्हररायडिंग. म्हणजे मेथड नेम सेम आहे बट ती वेगळ्या क्लासला पॉइंट करते. सो इथे बघा क्लास पॅरेंट आहे त्याच्यामध्ये फंक्शन 1 आहे. इथे चाइल्ड क्लास कुठनं डिराइव्ह झालाय पॅरेंट क्लास पासून आणि याची पण मेथड सेम आहे. ठीक आहे. मेथड नेम सेम आहे बट त्याचं वर्किंग वेगवेगळं आहे. याच्यामध्ये काय दिस इज अ पॅरेंट फंक्शन, दिस इज अ चाइल्ड फंक्शन. ओके. सो ओबी इक्वल टू चाइल्ड. हा ओबी कसला ऑब्जेक्ट आहे चाइल्ड क्लासचा. मग चाइल्ड क्लासच्या ऑब्जेक्ट थ्रू जर तुम्ही फंक्शन 1 कॉल करतायत सो इट विल प्रिंट दिस इज अ चाइल्ड फंक्शन. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला दिस इज अ पॅरेंट फंक्शन ऍक्सेस करायचंय तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे आधी पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि मग त्याच्या थ्रू सपोज ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू पॅरेंट असं मी क्रिएट केलंय. सो ऑब्जेक्ट 2 डॉट फंक्शन 1 सो इट विल ऍक्सेस द पॅरेंट क्लास मेथड. ओके. So all of you getting it? Inheritance and polymorphism. How to create the class, how to use Yes, it. ma'am. थोडंसं फास्ट घेतलंय मी कारण तुमचं नेक्स्ट सेशन आहे म्हणून. ओके. हे जे पॉलिमॉर्फिझमचं एक्झाम्पल आहे. ओके. सो वी विल स्टॉप हिअर. काही जर क्वेरी असेल क्वेश्चन असेल तर प्लीज विचारा. आणि जस्ट अ मिनिट माझा एक Yes, anyone having any query? कोणाला काही डाऊट आहे? स्नेहल, अंजली, धनश्री, श्रेयस, प्रतीक्षा. Anyone having any doubt? मॅम No, ma'am. समजलंय? हा. मॅम याची recording आम्हाला मिळेल ना? काय? ही रेकॉर्डिंग आम्हाला मिळेल का? मी त्या मॅडम सोबत बोलून तुम्हाला कळवते. पीपीटीज वगैरे तुम्हाला मिळेल. ओके, ठीक रेकॉर्डिंग आय आहे. एम नॉट शुअर कारण अपलोड करायचा इश्यू आहे पण आय आस्क येस. मॅम टू शेअर द पीपीटीज. ओके. ओके मॅम. येस. एनीवन हॅव्हिंग एनी इथे डाऊट? स्क्रीनवरती मी एक हे टाकलेलं की नैना काकड डॅश चकोर हे माझं युट्यूब चॅनल आहे. याच्यावरती पण व्हिडिओज अपलोडेड आहे ते तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. स्टार्टिंगचे व्हिडिओ थोडेसे बाकी आहेत ते मी आता एक 4-5 दिवसात करणार आहे अपलोड. बट जे बाकीचे व्हिडिओज आहे म्हणजे फ्रॉम फंक्शन आहे किंवा मग फाईल हँडलिंग आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडच्या कन्सेप्ट इन डिटेलमध्ये युट्यूब चॅनलवरती अवेलेबल आहे माझ्या. ओके. सो यू कॅन वॉच दॅट. हा माझ्या चॅनलचं नाव आहे नैना काकड डॅश चकोर. ठीक आहे. तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या इथे तुम्हाला सगळी हेल्प मिळेल. ओके. फक्त जे काही स्टार्टिंगचे व्हिडिओज बाकी आहे इंट्रोडक्शन ऑफ पायथॉनचे ते मी विदिन 2-3 डेज मध्ये अपलोड करते. ओके. ओके मॅम. तुम्हाला ह्या रेकॉर्डिंगची पण गरज पडणार नाहीये. तिथे इन डिटेल मध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके मॅम. भेटलं साक्षी? नोट केलं तुम्ही? हो मॅम. ओके. बाकी अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? So on behalf of MVP's RSM Polytechnic and our IT department, I thank Kakad ma'am for arranging on taking such a good session. Python खरंच आम्हाला आत्ता समजलं. मुलांना पण ज्यांच्याकडे सिस्टीम नसतात त्यांना ऑनलाईन टर्मिनल वरती कसं एक्झिक्यूट करायचं. यू हॅव एक्सप्लेन्ड इट व्हेरी नाईसली. युअर पीपीटीज वॉज रिअली व्हेरी नाईस. So on behalf of RSM Polytechnic, I thank Kakad ma'am for taking such a good session. अजून कोणाला थँक्यू. काही थँक्यू सो बोलायचं? मच मॅम. So कोणाला काही फीडबॅक I द्यायचा hope असेल आता तर देऊ शकता तुम्ही. फ्रेंड्स तुमचा कोणाला हे काही फीडबॅक? प्रतीक्षा, अंजली. Anyone wants to share? Devendra. Anyone want to say anything?
No one. Okay, ma'am. Thank you very much for attending, for arranging such a good session. पुढेही फ्युचर मध्ये तुम्ही आम्हाला असेच गाईड करत राहा. थँक्यू सो मच मॅम फॉर गिव्हिंग मी चान्स. HOD सरांना पण थँक्यू आणि प्रिन्सिपल सरांना पण थँक्यू की मला इथे चान्स दिलाय 3 days वर्कशॉप कंडक्ट करण्याचा. ओके ओके. ओके मॅम, स्टॉप. Thank you, ma'am. Yes. So here I'm ending the meeting. So please fill the feedback of the day 3, and also those who have not submitted the feedback for day 2, please do submit your feedback. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am.